ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि हालात जमीन ते किस तरह के ने, पंजाब दे विच किस तरह की हवा चल रही है, लहर की है, ये सारी जानकारी आगूआं दे वल्लों दित्ती गई है। हरजीत ग्रेवाल बीजेपी दे आगू मुलाकात उन्हां दे वल्लों कीती गई गृह मंत्री अमित शाह दे नाल। की कुछ गलबात हुई है, अगे की मास्टर प्लान कोई तैयार किया जा रहा है या की रणनीति है सरकार दी, ये सारियां गल्लां करांगे। हरजीत ग्रेवाल साडे नाल जुड़ गए ने, तां स्वागत है हरजीत ग्रेवाल जी न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। तां सब तो पहला जो मुलाकात हुई है तुहाडी कल, की कुछ चर्चा इस दे दौरान हुई है? हरियाणा दे भी उस दे विच असीं देखिया मुख मंत्री भी मौजूद सी, होर आगू भी मौजूद सी, सुरजीत कुमार जियाणी भी सी। की कुछ सुझाव तुहाडे वल्लों दित्ते गए ने, हालात जो ने किस तरह बयान कीते ने तुसीं? हरजीत ग्रेवाल जी दे नाल शायद संपर्क साडा टुट गया है, फिर तो कोशिश करते हैं। पर ये तस्वीरां असीं उस तो पहलां तुहानूं दिखा रहे हैं। सुरजीत जियाणी ने, हरजीत ग्रेवाल ने, जिन्हां ने गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात कीती है ते मुलाकात करके हालात दसे ने। उस तो इलावा मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा दे सीएम ने, उन्हां दे वल्लों भी मुलाकात कीती गई है। मुलाकात करके हालात दसे गए ने ते शायद इस मीटिंग का ही कह सकते हैं कि जो सुझाव दिते गए ने उसका नतीजा ही, या किसानों के अंदोलन का असर भी कह सकते हैं कि जो 3 दसंबर की मीटिंग सी वो 1 दसंबर नूं ही बुला ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों ये भी गल खुद आखी गई है कि किसान साडे नाल गलबात करन, असीं सारे मसलियां ते उन्हां दी गल सुणन नूं तैयार हां। पर हालांकि दूजे पासे ये भी कहा जा रहा है कि किसानों नूं जो थां असीं तय करके दित्ती गई है, जो अलॉट कीती है बुराड़ी मैदान की थां, किसान उत्थे चले जाण, पर किसान उत्थे जाण दे लई तैयार नहीं ने। किसानों का कहना है कि जे गलबात होएगी तो सड़क ते होएगी, इस तरह बॉर्डर ते होएगी, असीं मैदान दे विच नहीं जावांगे। एक जो वड्डी गल किसानों वालों कही जा रही है कि असीं बॉर्डर नूं नहीं छड्डांगे ते किसानों दे इस अंदोलन नूं असीं शाहीन बाग नहीं बनन देवांगे। तो फिलहाल की रणनीति अगे सरकार दी, की कुछ सुझाव दिते गए ने, क्योंकि पंजाब दे विच खास तौर पे बीजेपी दे आगू ने एक पासे लगातार किसानों नूं मनाउण दी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनौती बीजेपी दे लई भी ज्यादा वड्डी है। तो हरजीत ग्रेवाल साडे नाल जुड़ गए ने, तो स्वागत है हरजीत ग्रेवाल जी न्यूज़ 18 ते। तो सब तो पहला जो मुलाकात हुई है तुहाडी, तुसी भी सी, सुरजीत जियाणी भी सी, हरियाणा दे सीएम भी सी, तो मुलाकात दे विच की कुछ सुझाव तुसी दिते ने, की गलबात हुई है? क्योंकि पंजाब तो बेहतर तुसी जानदे हो कि किस तरह का अंदोलन सिर्फ अज दिल्ली च बेशक 3 दिन होए ने, पर 2 महीनों तो पंजाब दे विच अंदोलन चल रहा है। इस तरह अमित शाह जी ने किसान नेतावां नाल भी गल कीती, असी बैठ के करवाई, ते उन्होंने कहा कि भाई कोविड का टाइम है और ठीक टॉयलेट्स का भी इंतजाम नहीं है और मैदान कोई ऐसा ठीक नहीं है। बुराड़ी के अंदर बहुत खुला मैदान है, उत्थे सारे इंतजाम ने, लाइट का भी, टॉयलेट्स का भी, बाकी भी, और हेल्थ सर्विसेज का भी असी कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों का भी जो भी है। अगर खान पीन की भी कोई दिक्कत आएगी तो उसका भी सरकार करेगी देखभाल। तो उसके नैक्सट डे ही उन्होंने कहा कि आ जाओ बैठ के गल कर लेने हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो आपस च उन्होंने कहा, किसान नेतावां की गल ये सी कि भी असीं पहलां आपस च सलाह मशवरा कर लीए तो फिर दसांगे। अज उन्होंने कहा कि 2-2:30 बजे दसदे हैं। तो इस तरह गल चल रही है। सरकार नूं खुला सद्दा, गलबात का भी सद्दा, और वैसे भी उन्हां दी कोई तकलीफ ना होवे, कोई बीमारी ना होवे, कोई बैठन रहन च कोई दिक्कत ना। हरजीत ग्रेवाल जी, किहड़े किसान आगू इस मीटिंग दे विच शामिल सी? यानी कि तुहाडे कहण दा मतलब कि कल जो तुहाडी मीटिंग हुई है उस दौरान किसान आगू शामिल होए ने? नहीं नहीं नहीं, एक कल ही किसान आगूआं नाल गल हुई है। दर्शनपाल जी नाल हुई, राजेवाल जी नाल हुई, जोगिंदर सिंह उगराहा जी नाल हुई, ते बाकी सारे नाल ही गलबात हुई है। ते उन्होंने कहा जी असीं सलाह मशवरा करके दसदे हैं। अमित शाह जी ने खुद गल की। मैं ये समझदा कि ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਐਡਰੈਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ, ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ तमाम ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਸਿਰਫ 2000 ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 40-50 ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। 7 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ 7 ਘੰਟੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ।